ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും യഹോവയെ വാഴ്ത്തും. അവന്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേലിരിക്കും. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുവിനോട് അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, പിതാവേ, ഈ വലിയ ഞായറാഴ്ചയുടെ വലിയ ദിവസത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. വിലയേറിയ ദാനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന അവിടുത്തെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ കരുണയിൽ അങ്ങയുടെ മഹിമാസനത്തിന് മുമ്പാകെ എടുത്തു വരുവാൻ, അവിടുത്തെ ജീവന്റെ ഭാഗമായി തീരുവാൻ, സമൃദ്ധിയായ ജീവന്റെ അനുഭവത്തിൽ അവിടെ നൽകുന്ന സമാധാനം സ്വസ്ഥതയും പ്രാപിക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെയാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷയിൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം നൽകി സഹായിക്കണമേ. ഭവനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്ന് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന എല്ലാവർക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവർ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തിൽ കൂടുതൽ വളരുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ ആരാധന മുഖാന്തരമായി തീരണമേ. കൃപയിൽ പൊതിയണമേ. മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. നമുക്ക് ദൈവത്തെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങളിൽ 31-ാമത്തെ ഗീതം പാടി ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കും. ആദ്യത്തെ 2 ചരണങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ 1-2 പാഠങ്ങൾ വായിക്കും. The first lesson is taken from Micah chapter 4, verse 1-7. Micah chapter 4, verse 1-7. Now it shall come to pass in the later days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and the people shall flow to it. Many nations shall come and say, Come and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, and we shall walk in his path. For out of Zion the Lord shall go forth, and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between many people, and rebuke strong nations afar off. They shall beat their swords in plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore.
But everyone shall sit under his vine and under his fig tree, and no one shall make them afraid. For the mouth of the Lord of hosts has spoken. For all people walk each in the name of his God, but we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. This ends the first verse. The second lesson for this Sunday morning is taken from 1 John chapter 5 verses 1 to 12. I repeat, 1 John chapter 5 verses 1 to 12. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves him, who begot, also loves him, who is begotten of him. By this we know that we love the children of God, that we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. And whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Whoever overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God. This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood. And is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. And these three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree as one. If we receive the witness of men, the witness of God is greater, for this is the witness of God which he has testified of his Son. He who believes in the Son of God has the witness in himself, and he who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is his Son. And he who has the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. This is the word of the Lord.
മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ.
കർത്താവും ദൈവവുമേ, നിന്റെയും ദിവ്യന്മാരായ നിന്റെ സ്നേഹന്മാരുടെയും നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ സേവനയും പണിക്കാരനുമായ പൗലോസ്ലീഹായുടെ കൽപ്പനകളെ ഇവിടെ കൂടി വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ ആചരിപ്പാൻ എന്നേക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ്ലീഹ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും സ്ലീഹന്മാരുടെ ക്രിസ്തുവേ, കർത്താവേ, നിന്റെ വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കത്രേ വേണ്ടത്. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കൽ കാക്കും. ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ, സത്യമായതൊക്കെയും ഘനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായതൊക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. എന്നോട് പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും കേട്ടും കണ്ടുമുള്ളത് പ്രവർത്തിപ്പീൻ. എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. സ്തുതിയാകുന്ന ബലികളെ കർത്താവിന് കഴിപ്പീൻ. കാഴ്ചകളെടുത്ത് തന്റെ വിശുദ്ധ മണ്ഡപങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ അലങ്കാരത്തിൽ കർത്താവിനെ വന്ദിപ്പീൻ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ദൈവികമായ നിന്റെ വചനങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധായ എവങ്കേലിയോന്റെ സാരാംശവും ദിവ്യജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യവും നിന്റെ വിശുദ്ധ രൂഹായുടെ താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങൾ സന്തോഷവും നിന്റെ കൽപ്പനകളാൽ നിന്റെ ദരിദ്രം പരിപൂർണമായി നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. നിന്നിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കരുണകൾക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ. ഓശോ ബഹുകുല ശുഭാനില്ലവേ. ആമേൻ. യേശുമശിഹായുടെ വിശുദ്ധേവൻഗേലിയോനിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും അറിയിക്കുന്ന ജീവൻ നൽകുന്ന അറിയിപ്പായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധായ എവങ്കേലിയോൻ. വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷകനായ തന്നെ പിതാവിന്റെ സ്തുതി. തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം എല്ലാവരുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുമിശിഹായുടെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ഇപ്രകാരം പ്രത്യക്ഷനായി. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാടുന്നു. അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ഞെട്ടി ഭയപ്പെട്ടു. ഒരു ഭൂതത്തെ കാണുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. അവൻ അവനോട് നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്നതെന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം പൊങ്ങുന്നതും എന്ത്? ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് എന്റെ കൈക്കാൽ നോക്കി അറിയുകയും എന്നെ തൊട്ട് നോക്കുകയും എന്നിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഭൂതത്തിന് മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കൈയും കാലും അവനെ കാണിച്ചു. അവർ സന്തോഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാതെ അതിശയിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അവരോട് തിരുവാൻ വല്ലതൂടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവനത് കണ്ടും മറുത്ത മീനും അവന് കൊടുത്തു. അത് അവൻ വാങ്ങി അവർക്കാണ് ലഭിച്ചു. പിന്നെ അവനോട് ഇതാ നിങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു
മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചകപുസ്തകത്തിലെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ നിവൃത്തിയാകണമെന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു. ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും മൂന്നാം നാൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും യെരൂശലേമിൽ തുടങ്ങി സകലജാതികളും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണമെന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുന്നു. എന്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ ജാതികളുടെ മേലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ശക്തി ലഭിക്കുന്നതോളം നഗരത്തിൽ തന്നെ പാർട്ടിയിലെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിരപ്പും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശേഷ സകലർക്കും ശോഭിച്ചിടുവാൻ വന്നവനായ മഹിമേഴും രക്ഷതാ ഭാവികളാം ഞങ്ങൾ അന്ധത നീങ്ങി ശോഭിപ്പാൻ ഈ സുവിശേഷം ഫലകരമാക്കിയിടുക. ആരക്കുമാർ സ്തോമൻകാലോ നാമെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹീതനായ കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിച്ച് സഹായിക്കണമേ. സ്തോത്രവും രഹസ്യപുകഴ്ചയും ബാധിക്കാത്ത നല്ല മഹിമയും നേർമലായി നിരന്തരം കരയേറ്റുവാദ്യങ്ങളായി തീരണമേ. തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വിശുദ്ധിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ കഴിയുവാനായി പൂർണ്ണതയും വിശുദ്ധിയുള്ള ജനമായി തനിക്ക് നമ്മെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാനായിട്ട് തന്റെ പിതാവിന് തന്നെ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസിക്കും വിശുദ്ധിയുള്ള യാഗം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകും. തനിക്ക് നൈതികമായി സ്തോത്രയാഗം പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുസ്സില്ലാ ദിവസങ്ങൾ ബഹുമാനവും വന്ദനവും യോഗ്യമായി അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹീതനായ കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിച്ച് സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഓർക്കാതെ മായസില്ലാതാക്കുന്നതുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, സംഖ്യയില്ലാതെ പെരുപ്പവും വലിപ്പവുമുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും വിശ്വാസമുള്ള അങ്ങയുടെ സർവ്വജനത്തിന്റെയും പാപങ്ങളും നിന്റെ സ്നേഹാരുണ്യത്താൽ മായിച്ച് നല്ലവനെ ദൈവത്തോട് ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദര സഹോദരികളെ, അധ്യക്ഷന്മാരെയും മൽപ്പാന്മാരെയും മഹത്വമുള്ള സഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സകല വിശ്വാസികളെയും ഒത്തുകൊള്ളണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളെയും ദേഹികളെയും ആത്മാക്കളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. കരുണകൾ ദൈവമാവുന്ന മധ്യ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒഴിക്കണമേ. മതനാഥനായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായി ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ മിശിഹാതമ്പുരാനേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് പാപപരിഹാരനും ആയിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് തിരുവള്ള ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ സഹായം വന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചേ കൊള്ളണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊണ്ട് കഠിനതരങ്ങളായ സകല ശിഷ്യകളും പാപത്തിന്റെ വഴികളും എന്റെ കാരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ നീക്കിയുമായി ചേർക്കണമേ. സമാധാനത്തിന്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന നല്ല അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യോഗ്യതരാക്കണമേ. നീ സ്നേഹിക്കുന്നതും
നിന്റെ ദൈവത്തിൽ തന്നെ ചേർച്ചയുള്ളതും പ്രസാദമുള്ളതുമായ ക്രിസ്തീയ പൂർണ്ണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ. നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾ കരയേറ്റിക്കൊള്ളുന്നു. ഓശോ വകുപ്പുലശുഭാലവേ തന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ സമ്പന്നത്താൽ കൈക്കൊള്ളപ്പെടുകയും തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വീകരണത്താൽ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനും തന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെ മണിയറയിലേക്ക് ജ്ഞാതികളെ വിളിക്കുകയും തന്റെ മരണമാകുന്ന ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് സ്വജാതികളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്ത മണവാളൻ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണമായി കൊടുക്കുകയും തന്റെ ആടുകൾക്ക് വാദ്യമായി രക്തം നിർത്തുകയും ചെയ്ത നല്ല ഇടയിൽ തന്നെ ഭക്ഷിപ്പാനായിട്ട് വിശപ്പുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ നിരത്തി വെച്ചതായി നാശമില്ലാത്ത ഭക്ഷണമേശയും തന്നെ കുടിപ്പാനായി ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മനസ്സോടെ തുറന്നുകൊടുക്കാൻ മറ്റുപോകാത്ത പാവത്താൽ ദുഃഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ തന്നെ മടക്കുവാനായിട്ട് ധൂപിച്ച പുണ്യമുണ്ടാക്കുന്ന പട്ടക്കാർ സമ്പുകളിൽ വിഭജിക്കുന്ന ദൈവികമായ മാണിക്യം ജാതികളും സുജാതികളും അതിന് പിടിച്ചിട്ട് മെറ്റിപ്പോകാത്ത സ്തോത്രത്തിന്റെ കാസായി എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് മുറിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെത്താൻ നൽകിയ ജീവന്റെ അപ്പം ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവരെ തളർത്തുവാനായിട്ട് ഒഴുകി കൊടുത്ത സന്തോഷങ്ങളുടെ പാനീയവുമായി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ സ്നേഹത്തെ നീ ചായച്ച് നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ നിഷ്ഠാതത്തെ ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ നീ വരയ്ക്കണമേ. നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണമേ. നിന്റെ പ്രീതിയാൽ ഞങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ ഉണ്മയുടെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യനാക്കണമേ. നിന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ. നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രംഗത്തിന്റെ സംബന്ധത്തിൽ നിന്നോടുകൂടിയുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇടപെടാതെ എടുത്തു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ശ്വാസം നിന്റെ വാസന കൊണ്ട് നിറയപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ വായുകൾ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാനായി തുറക്കപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ നാമം നിന്റെ സ്തുതികളെ പാടുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിന്റെ പുകഴ്ചകളെ ആർക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ നിന്റെ കരുണയാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിന്റെ കൃപയാൽ മായിക്കപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ പിഴകൾ നിന്റെ സോപ്പായാൽ നിന്റെ ദയയാൽ മോചിക്കപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ മലിനതകളും കന്മഷങ്ങളും നിന്റെ സോപ്പായാൽ വെണ്മയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. നിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. നിന്റെ വാസത്തിന്റെ ആലയമായി നിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭവനമായി ഞങ്ങളെ ആക്കി തീർക്കണമേ. ഭാഗ്യമുള്ള ആശ്വാസത്തിൽ നിന്റെ വലത്ത ഭാഗത്തുള്ള നിലയ്ക്കും ഞങ്ങളെ നീ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധരുമായി സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റിക്കൊണ്ടു ഓശോ പടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം, പാപങ്ങൾക്ക് വിമോചനം എന്നും ദൈവത്തിനെല്ലാം ബലഹീനം പാപികളുമായ നാം ആമേനെന്ന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയണം. ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുകയും കാണപ്പെടാത്ത
വാസ്തവമായ സകലത്തിനെ സൃഷ്ടാവുമായ സത്യേകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സർവ്വലോകത്തിലെ പിതാവും ജനിച്ചവനും പ്രകാശമുള്ള പ്രകാശവും സത്യത്തിലുള്ള സത്യവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയില്ലാത്തവനും തത്വത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് ഏകത്വമുള്ളവരും സകല സൃഷ്ടിക്കും മുഖാന്തരമായവരും മനുഷ്യർക്ക് ശിവന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി മനുഷ്യനായി നാളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം സ്വർഗത്തെ കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവരും അവസാനമില്ലാത്ത രാജ്യത്തുള്ളവരും ജീവിച്ചിരിക്കുകയും മരിച്ചവരെ വിധിപ്പാൻ മഹാപ്രഭാവത്തോടെ തീരുമാനിക്കുന്നതുമായ യേശുമിശിഹായ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിതാവിൽ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോട് പുത്രനോട് കൂടെ വധിക്കപ്പെട്ട് സ്ത്രീക്കപ്പെടുന്നവരും നിത്യന്മാരും സ്നേഹന്മാരും ജീവനും ആധുനിക പുസ്തകവുമായ ഏകവിശ്വസത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നല്ലവനാണല്ലോ, വിശ്വസ്തനാണല്ലോ. അമ്മ എല്ലാവരെയും ഓരോ ദിവസവും അതിശയമാവണം നടത്തുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ മാറാത്തതാണല്ലോ, അവിടുത്തെ വാക്തത്വങ്ങൾ ഇന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇന്നേ ദിവസം ദൈവസനത്തിലേക്ക് അടുത്ത് വന്ന് നന്ദി പറയേണ്ടുന്ന, ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന, വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും കൃപയും അവരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് മുഖാന്തരമായി തരണമേ. അനുദിനം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവവചനപ്രകാരം ദൈവഹിതപ്രകാരം അനുദിനം ജീവിപ്പാൻ്റെ കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഗീതങ്ങളിൽ 47-ാമത്തെ ഗീതം പാടുന്ന സമയത്ത് സ്തോത്ര കാഴ്ച അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഗീതങ്ങളിൽ 47, സോങ് നമ്പർ 47. Thank
ലോകത്തിലാക്കിയ ദൈവമേ സ്തുതിപിതാവേ, കർത്താവേ, ഇവിടുത്തെ സുവിശേഷം, നിർമ്മലമായ സുവിശേഷം, ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ സുവിശേഷം, അത് കർത്താവെ ആഴത്തിൽ ആ വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെയും ഈ കാഴ്ചകളെയും തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏറിയ നന്മകൾ അനുഭവിപ്പാൻ, ഏറിയ നന്മകൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നടത്തപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അർപ്പിച്ച കരങ്ങളെ വാഴ്ത്തണം. ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അധ്വാനത്തെ, എന്റെ മക്കളുടെ സകലത്തെ ഇവിടുന്ന് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം. ഇടവകയാകമാനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ അപങ്കരം തുടരുവാൻ തക്കപ്പെടും കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂട്ടായ്മയിലും ദൈവകൃപയിലും ഞങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശു മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കണമേ. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടങ്ങളുടെയും ഒന്നിച്ചുള്ളതായ ഒരു യോഗം, അത് ഓൺലൈൻ മീഡിയ വഴി സൂമിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു വരുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും അനുവിനെ കണ്ട് കൂട്ടായ്മ അനുഭവിപ്പാനും ഒക്കെ ഇടയാകണം. അവിടെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇടവകേഷൻ്റെതായ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബോബി മാത്യുവൽസൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് യുവജനങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. പ്രത്യേകമായ അത്യാവശ്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അന്ന് ചേരുവാനും നമ്മളെ കാണുവാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് സാധ്യമാണല്ലോ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള ഇടപെടൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ഉള്ള ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും കർത്താവ് ഉയർത്തതിന് ശേഷമുള്ളതായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഈ വ്യാഴാഴ്ചയാകുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷമുള്ള 40-ാം ദിനമാണ്. അസംഷൻ ഡേ, സ്വർഗാരോഹണ പെരുന്നാളാണ് വ്യാഴാഴ്ച 21-ാം തീയതി. സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 24-ാം അധ്യായം 36 മുതൽ 49 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് സുവിശേഷ ഭാഗമായി വായിച്ചത്. ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്നും എൻ്റെ കൈയും കാലും നോക്കിയറിയുകയും എന്നെ തൊട്ടു നോക്കുകയും എന്നിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഭൂതത്തിന് മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ, പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നിവൃത്തിയാകണം എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, വചന കേൾവി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അങ്ങയിലുള്ള ബലം അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരമായി തീരണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാതയിൽ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ ദൈവമേ, അടിയന്റെ വായിലെ വാക്കുകളും നിന്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനം ഒരുപോലെ അങ്ങേക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കണമേ. യേശു മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കണമേ. കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിനത്തിൽ തന്നെ 2ാമത് സന്ധ്യയിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന സംഭവമാണ്. ഇവിടെ കാണാം, ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു. ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത്? ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ദാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവരെ പല കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം, ഉയർപ്പ്,
അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരം, പാപമോചനം അത് യെരൂശലേമിൽ തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കണം എന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. അതുകൊണ്ട് അതിന് കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഈ സുവിശേഷം എന്നാൽ സകലർക്കും ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. സകലർക്കും ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവരെ പരിചയമായിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അപരിചിതനായി തോന്നുന്നതായ ഒരനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം, അവരിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്നു എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സംശയമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അവർ ഭീതിയോടെ കഴിയുന്ന സമയമാണ്. അവിടെ ഭീതിയോടെ കഴിയുന്നതായ സമയത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പൂട്ടിയടക്കപ്പെട്ടതായ, നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. പൂട്ടിയടക്കപ്പെട്ടതായ സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശു തമ്പുരാന് നമുക്ക് കാണാം ഒത്തിരി ഹൃദയവേദനയുണ്ട്. ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഭയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചിതറിപ്പോയ ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ്. ഇനി എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികമായ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല പല ചിന്താ വിചാരങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾക്ക് പരിചിതനായ തങ്ങളുടെ കർത്താവ് തങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് തോന്നുകയാണ്, ഇവനാരാണ്? ഒരു ഭൂതത്തെ പോലെ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു പറയുന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്, ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്. ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു, താനൊരു ഭൂതമല്ല. നിങ്ങൾ സ്പർശിച്ചു നോക്കാം, നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ കണ്ട് തൊട്ട് നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കർത്താവ് അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അപ്പവും മീനുമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുന്ന യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ളതായ സംശയത്തിന്റെ മൂടുപടങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാറിയവർ തന്നെ ശരിയാവണ്ണം തിരിച്ചറിയുന്നവരും യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുള്ളവരും ആയി തീരണം എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ, മോശയുടെ പ്രമാണങ്ങളിലെ, ന്യായപ്രമാണത്തിലെ, സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം നിവൃത്തിയാകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്നു എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി തുറക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓർത്തിരിക്കണം, ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും അവിടുന്ന് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓർത്തിരിക്കണം. മാനസാന്തരം, പാപമോചനം, ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ക്രിസ്തു വന്നത് മുഖാന്തരമായി മാനസാന്തരത്തിന്റെ സന്ദേശവും പാപമോചനത്തിന്റെ സന്ദേശവും അനേകരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാനായിട്ട് ഇടയാണ്. അവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ, പാപമോചനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമായി കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട്, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദൗത്യം നിറവേറ്റപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ സാധിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാകണം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അനേക സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത
ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഉയരത്തിന് ശക്തി ധരിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ തന്നെ പാർക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥമായി സാക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം നാം വഹിക്കേണ്ടതെന്നും ഇന്ന് നമ്മോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് എന്ന് കാണുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിക്ക് നാം വിധേയപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ദൗത്യം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെല്ലാം തന്നെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിറവേറ്റിയ പ്രകാരം നിറവേറ്റുവാനാണ് ക്രിസ്തു ഇന്ന് നമ്മെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കെട്ടുകഥയിലല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായും ക്രിസ്തു ധർമ്മം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രസംഗ വിഷയം എന്തായിരുന്നു? യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രസംഗ വിഷയം. അതുകൊണ്ട് പൂട്ടിയടക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ തുറക്കപ്പെടേണ്ട വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ യേശുവിന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്താ കലങ്ങുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് സംശയം? അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അതുകൊണ്ട് ആകുലതകൾ എപ്പോഴാണ് ആരാധനയായി മാറുവാനായിട്ട് ഇടയാകേണ്ടത്? ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സസ്വസ്ഥമായി നമ്മളെ തന്നെ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ആകുലതകളെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളും വലിയവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. 36-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നൽകുന്ന സമാധാനം അത് പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കിടയാകണം എന്നുള്ളതാണ്. God is greater than any of our problems. നമ്മുടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളും, നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളും വലിയവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ്. പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ കഴിയുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ മധ്യേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പക്കലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കിടയാകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അടയ്ക്കപ്പെട്ട മുറിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ പുറത്താക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലോക്ക് ഒന്നും അതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. ആരാണ് എന്റെ നിയന്ത്രകൻ, ആരാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരുമാണല്ലോ. ഞാനും ഇന്നലെ ഒരു ധ്യാനം കേട്ടപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളും ഇതിനു മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒരു യാത്രയാണ്. ഒരു യാത്രയിൽ, പ്ലെയിനിലുള്ള യാത്ര. ആ യാത്രയിൽ ഒരേ അടുത്തുള്ളതായ 3 സീറ്റുകൾ. അതിന്റെ വിൻഡോ സീറ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുകയാണ്. നടുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങേയറ്റത്തൊരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. അവര് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്രയൊക്കെ ആരംഭിച്ചു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇവിടെ നമ്മുടെ റോഡുകളിലുള്ളതായ കട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചാടും, ചിലപ്പോൾ കുഴികളിലൊക്കെ വീഴും. അതുപോലെ തന്നെ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റും ഇങ്ങനെ ആകെ കൂടി ഉലയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം, അവിടെ ആകാശത്തും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ളതായ ചില പ്രത്യേക വായുവിൻ്റെതായ പ്രത്യേകിച്ചുള്ളതായ കട്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം, വിമാനത്തിൽ അവർ പറയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ബെൽറ്റ് ഇട്ടോണം, നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണം.
എന്നാൽ ഇത് വളരെ രൂക്ഷമായ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുകയാണ്. ഒത്തിരി അധികമായി ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരികെയും മറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങേയറ്റത്തിരുന്ന സ്ത്രീ ഒത്തിരി നിലവിളിക്കാറുണ്ട്. അവരങ്ങ് ആ കൂടി അവർക്ക് വെളിയിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണടച്ച് കൂട്ടി കിടന്ന് കരയുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആളാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതായത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പുറത്തെ ആ പെൺകുട്ടി അവളുടെ കയ്യിലുള്ളതായ കുറച്ച് ക്രയോൺസ് ഉണ്ട്, ഡ്രോയിങ് ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അവൾ വളരെ കൂളായിട്ട് അതൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവൾ വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവൾ സുരക്ഷിതമായിട്ടൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നു. രണ്ടുപേരും ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഭാവത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി വളരെ കൂളായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ ആ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ കുഞ്ഞെ, ഞങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും ഭയപ്പെട്ടല്ലോ, ഇത്രയധികം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ കടന്നുപോയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ്, ഈ ഫ്ലൈറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എൻ്റെ പപ്പയാണ്. എൻ്റെ പപ്പയാണ് ഇതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അത് ഓടിക്കുന്നതാണ് ആൾ. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വളരെയധികമായി ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം എൻ്റെ പിതാവിന്റെ കൈകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയപ്പെടാനായിട്ടില്ല. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അപ്പന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ സുരക്ഷിതയാണ് എന്നുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭാരപ്പെടും. ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഭാരപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ ആവലപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ സകലത്തിന്റെയും നിയന്ത്രകനായ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് യേശുവാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നായകനും നാഥനും എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തമ്മിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ദൗത്യവുമായിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിൽ പ്രധാനമായി 2 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. മാനസാന്തരത്തിന്റെ പ്രസംഗം, മാനസാന്തരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പാപമോചനത്തിന്റെ ഉറപ്പ്. ഇത് വളരെയധികമായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. റിപ്പന്റൻസ് ആൻഡ് ദ ഫോർഗിവ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സാക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോയി പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് ബലം പ്രാപിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷ ദൗത്യം നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രകാശനമാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് കർത്താവുമാണ് നമ്മുടെ വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായ വളരെ അടുത്ത ബന്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കർത്താവിന്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ഇതിനുവേണ്ടി അഭിഷേകമുണ്ട്, കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കും ഞങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അർത്ഥവത്തായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തുടർന്ന് ആയുസ്സിൽ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കടന്നു വരുവാൻ അവിടെ നൽകി തന്ന അവസരത്തിനായി അവിടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട കാലം ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന അനേകരെ കർത്താവെ സമയം മരണം വഴിയായി ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അടിയങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി നന്ദി ഹൃദയത്തോടെ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വചന ശുശ്രൂഷ അവിടുത്തെ ദാസനെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ തരുന്ന കർത്താവെ, അവിടുന്ന് കൂടുതൽ ശക്തീകരിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനം അനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തക്കോണം അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ കർത്താവെ. കുടുംബമായി ഈ പ്രദേശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എൻ്റെ മകനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി നന്ദി ഹൃദയത്തോടെ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ ശക്തിയാൽ ബലപ്പെടുത്തണമേ, ബലഹീനതകളെല്ലാം കാത്തു പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കർത്താവെ, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവില്ലെന്ന് കൽപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവെ, ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അവിടുത്തെ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുവാൻ തക്കോണം അവിടുത്തെ കൃപ ചെയ്യണമേ. അവിടുത്തെ കൃപയുടെ തണലിൽ അവിടുത്തെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇടവകയെ മുറ്റുമായി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ തരുന്നു. ഇടവകയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും പേരുപേരായി തിരുകരങ്ങളിൽ തരുന്നു കർത്താവെ. പല ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു കർത്താവെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരെയും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ തരുന്നു കർത്താവെ. അവിടുത്തെ കൃപയുടെ തണലിൽ അവിടുത്തെ കാത്തു മറച്ച് പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണമേ. അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അനേകരുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പേരായി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ തരുന്നു. അവിടുത്തെ കൃപയുടെ തണലിൽ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ. അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. മഹാമാരിയുടെ വ്യാധിയിൽ നിന്നും കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണമേ കർത്താവെ. ദേശത്തെ അവിടുന്ന് മോചിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. കുറച്ച് അല്പസമയം കൂടി കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാന കൈക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുങ്ങുന്നു. അവിടുത്തെ കൃപയുടെ നല്ല അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവെ. കർത്താവെ കുർബാന കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ കർത്താവെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല സാക്ഷികളായ അവിടുത്തെ സമൂഹത്തിലായിരിക്കുവാൻ തപ്പോൾ, നല്ല ശിക്ഷത്വം പുലർത്തുന്നവരായ ഈ സമൂഹത്തിലായിരിക്കുവാൻ തപ്പോൾ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ. മാനം മഹത്വവും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ എടുത്തുകൊള്ളണമേ. എല്ലാ അടികൾക്കും വേണ്ടി ജീവൻ വച്ച് നശിക്കാത്ത പറയാനും നാമത്തിൽ വെച്ചിരുന്നു. കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുവാനാകണമേ. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവർ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സന്ധ്യയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു കുംഭസാരത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ പിന്നാലെ ഏറ്റുചൊല്ലുന്നു. പാതകർക്കായി നീതി വഴി ഓതിത്തന്നോനേ, പാതകർക്കായി നീതി വഴി ഓതിത്തന്നോനേ, പാരിടത്തിൽ നിന്നെ ഓർത്തു വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാൻ, പാരിടത്തിൽ നിന്നെ ഓർത്തു വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാൻ. സത്യമായി നമുക്ക് അനുദപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഭയാ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കുംഭസാരത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന മനഃപൂർവ്വമായി എൻ്റെ പിന്നാലെ ഏറ്റുചൊല്ലണം. സർവശക്തിയുള്ള ബാബാതമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായി ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനാണ് തൻ്റെ കൃപയാൽ വിശുദ്ധ കന്യമറിയാം ജനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകിയ വിശുദ്ധാതമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായി സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവരും ആശ്വസിപ്പിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവാം തമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായി ഞാൻ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നു. സത്യമായി അനുദപിക്കുന്നവരെ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് നീ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് സകലത്തിലും പിഴച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഞാൻ പിഴച്ചു. നിന്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം ഞാൻ ലംഘിച്ചു. നിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനും കൃപ നിറഞ്ഞവനുമായ കർത്താവേ, ചുങ്കക്കാരനെ അപ്പാവനിയായ സ്ത്രീ കുരിശിൽ വെച്ച് കള്ളനെ കൈക്കൊണ്ട പ്രകാരം എന്നെയും കൈക്കൊണ്ട് നിന്റെ തിരുവചനത്തിന് തണുപ്പാണ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം. കർത്താവേ, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും എനിക്ക് ശിക്ഷാവധിക്കും കുറ്റത്തിനുമായി തീരാതെ ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും ആക്കി തീർക്കണമേ. ആമേൻ. സത്യമായും നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും പരമകാരുണ്യവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ സകല പാപവും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്നുള്ള നിത്യവും നിരന്തരവുമുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ബുദ്ധിജീവനിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തീകരിച്ച് സഹായിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ.
അദൃശ്യനും സർവ സൃഷ്ടികളാലും ആരാധിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന നിത്യനുമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും വെടിപ്പാക്കണമേ. നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പരസ്പരവും സ്നേഹപരവും ആത്മീയമായ ഐക്യത്താൽ വിശുദ്ധിയോടെ നിന്റെ ഏകജാതനെ വിശുദ്ധ റൂഹായി സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഉള്ളവരായി തരണമേ. ഓശോ വബുകുലസ്വാനില്ലവരേ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ പരിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായ ചുമരം കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. സർവദാ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുമാറാകണമേ. മർസിഹാ തമ്പുരാന്റെ സ്നേഹവും സമാധാനവും സർവദാ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുമാറാകണമേ. സഹോദരരെ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിന് മുൻപാകെ നമ്മുടെ തലകളെ നാം വണക്കണം. കൃപയുടെ കർത്താവ് ദൈവമേ, കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണാതിരേകത്താൽ ഇപ്പോൾ തിരുസന്നിധിയിൽ തലമുടിച്ച് നിന്റെ സ്വർഗീയ ദാനത്തിനായി പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ആരാധകനായ എളിയാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആയത് നിന്റെയും നിന്റെ ഏകപുത്രന്റെയും വിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും കൃപയാലും മനുഷ്യ സ്നേഹത്താലും തന്നെ ഓശോ വബുകുലസ്വാനില്ലവരേ. സഹോദരരെ, എല്ലാവരും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും ഉണക്കത്തോടും പിടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും അറിവിൽ സത്യവിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പാവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. സകലത്തിനുടേനായ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃപയും സമാധാനവും സ്തോത്രമാകുന്ന ബലിയും നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിനും അണിക്കപ്പെടുന്നു. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംസർഗവും സഹവാസവും എനിക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് മെസ്സിഹാതമ്പുരാൻ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നതുമായ വിധത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. ദൈവമായ കർത്താവയാകുന്നു. സത്യേക ദൈവമായിരിക്കുന്ന പിതാവിനെയും പുത്രനെയും വിശുദ്ധ റൂഹായെയും സ്തോത്രം ചെയ്ത് വന്ദിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നത് സത്യമായ യോഗ്യവും ന്യായവുമാകുന്നു. ലോകാതീതങ്ങളായ പരിപൂർണതയുള്ള ശരീരങ്ങളും ദൃഢതയുള്ള വൃന്ദങ്ങളും നിന്റെ നിത്യമായ മഹാവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്റെ ബഹുമാനത്തെ കീർത്തിക്കുന്നു. അവരുടെ വിടാതെ അട്ടഹസിച്ച കർത്താവ് പരിശുദ്ധനെന്നാർത്ത പാടുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തമ്പുരാൻ, പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന സ്തുതി. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനാകുന്നു. ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി താൻ സാക്ഷാൽ ദാസവേഷം എടുത്തപ്പോൾ തന്റെ വിശുദ്ധ കൈകളിൽ അപ്പം താൻ എടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്തു. കർത്താവേ, നീ വാഴ്ത്തണമേ. വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചു മുറിച്ചു തന്റെ വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീര്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന എന്റെ ശരീരം
ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീൻ എന്നരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം തന്നെ വീഞ്ഞിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കലർത്തിയതായ കാസായും താനെടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്തു. വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചു തന്റെ വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. എല്ലാവരും എന്നുകൂടി വീരുന്ന അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാവോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എന്റെ രക്തം എന്നരുളി ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവരോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. വചനമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ പ്രതി നീ പ്രവർത്തിച്ച സകലവും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. നിന്റെ ജനനം, മാമോദീസ, കഷ്ടാനുഭവം, മരണം, കബറടക്കം, പുനരുത്ഥാനം, സ്വർഗ്ഗാരോഹണം, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത്തിന്റെ വലതുഭാഗം ഭയങ്കരമായ നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവുമെല്ലാം ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നു. നിമിത്തമായ നിന്റെ സഭയിൽ നിന്നിടവുകയും നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരത്തിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് മനോതാപത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ചൊല്ലുന്നു. ലാഭോ കാദമരോ. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും വന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലവനേ, നിന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പിതാവാം ദൈവമേ, നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവനും നിന്നോടും നിന്റെ ഏകജാതനോടും സാരാംശത്തിലൊന്നായിരിക്കുന്നവനുമായ നിന്റെ വിശുദ്ധ റൂഹായുടെ കൃപയെ എപ്പോഴും നീ അയച്ചിടണമേ. അത് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആവസിച്ച് ഈ അപ്പമേ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് തിരുമല്ലി ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് തിരുമല്ലി ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് തിരുമല്ലി ചെയ്ത് ദൈവനോട് ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. അപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവേ യേശുമിശിഹായുടെ ശരീരമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ റൂഹ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ കാസായുള്ള വീഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ രക്തമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ റൂഹ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, ഇവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോടുള്ള ബന്ധം ദൃഢീകരിക്കുമാറാകണമേ. ധൈര്യപൂർവ്വ നിരസന്നതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുവാനാകണമേ. ഓശോ വകുപ്പുള്ള ശുഭാനില്ലമേ. നാല് ഭാഗങ്ങളുള്ള വിശുദ്ധ സഭയെ വേദിച്ചു ഭരിക്കുന്നവരായ സകലമേൽപ്പെട്ടക്കാരെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം മാർത്തോമാ വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്തായെയും ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ജോസഫ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്തായെയും ഞങ്ങളുമായി സംസർഗത്തിലുള്ള തെന്നിന്ത്യ ഉത്തരേന്ത്യ സഭകളുടെ മോഡറേറ്റർമാരെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ ഗീവർഗീസ് മാർ തിയോഡോഷ്യസ് നിയുക്ത സഫർഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്തായെയും യുവാക്കീം മാർ കൂറിലോസ്, ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ്, തോമസ് മാർ തിമോത്തിയോസ്, ഐസക് മാർ ഫീലക്സിനോസ്, എബ്രഹാം മാർ പൗലോസ്,
മാത്യൂസ് മാർ മക്കാരിയോസ്, ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ സ്തേഫാനോസ്, തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എന്നീ എപ്പിസ്കോപ്പമാരെയും കശീശന്മാർ, ശമാശന്മാർ മുതലായ പട്ടണത്തിനടുത്ത എല്ലാവരെയും കരുണയോടെ ഓർക്കണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ റൂഹായുടെ ദാനങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ നിന്റെ തോട്ടത്തിൽ മടികൂടാതെ വേല ചെയ്യുന്നവരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിന്റെ പരിശുദ്ധ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ സമ്മാനിക്കപ്പെട്ട ജനത്തിനും അവകാശത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ അപേക്ഷകളെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. നിന്റെ ഏകജാതന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം ആനന്ദപ്രദമായ ദാനങ്ങളാകുന്ന അക്ഷയധനത്തെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരണമേ. അവനോട് നിന്റെ വിശുദ്ധ റൂഹായോടും കൂടെ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഓശോ വകുലശിവാനില്ലവനേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും ന്യായാധിപന്മാർക്കും രാജ്യനിരഞ്ജന്മാർക്കും നിയമസഭകൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അധ്യക്ഷനും മന്ത്രിമാർക്കും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞാനോ അറിവും നന്മയുള്ള വിശാലബുദ്ധിയും ദൈവാശ്രയം അവർക്ക് കൊടുത്ത് നിന്റെ നോട്ടത്തിന് കീഴ് അവരെ നടത്തണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയെ ഭരിക്കുകയും നിന്റെ ഏകജാതന്റെ സുവിശേഷമാകുന്ന സന്തോഷകരമായ നീർച്ചാലിക്കുന്നതിൽ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ഉത്സാഹവും ഉന്നയിച്ച് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിന്റെ സഹായങ്ങളെ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ. അവരോടുകൂടെ ഞങ്ങളും നിനക്കും നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായി സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. ഓശോ വകുലശിവാനില്ലവനേ. കർത്താവേ, സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു വിശ്രമിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സകല മരിച്ചവരെ അവസാന നാളിൽ നീ ഉയർപ്പിച്ച് അനുകൂലമാക്കുമ്പോൾ അവരോടുകൂടെ ദോഷപൂർത്തിക്ക് ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളണമേ. പ്രത്യാശയോടെ വാങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളവരോട് തിരിച്ച് പ്രകാശപൂർവമായ നിന്റെ ഭവനങ്ങളിലും ഭാഗ്യകരമായ നിന്റെ കരുണാസങ്കേതങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ നീ വസിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ ഉപദേശം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തിരുമുഖപ്രകാശത്താൽ അവനോടുകൂടെ ഞങ്ങളെയും നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. താൻ മുഖാന്തരവും തന്റെ നിമിത്തവും അനുഗ്രഹങ്ങളും പാപോദനവും കണ്ടെത്തുവാൻ തന്നിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെത്തുലോസേ ദൈവമേ, മനസ്സോട് മനസ്സുകൂടാതെ അറിവോട് അറിവുകൂടാതെ തിരുവൻപാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള സകല കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. മഹാദേവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുമിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവോടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നല്ലവനേ, സകലത്തിന്റെ ഉടയവനായ പിതാവായ ദൈവത്തെ നാം സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും തന്റെ ഏകപുത്രനെ നാം വന്ദിക്കുകയും ജീവനും വിശുദ്ധിയുള്ള തന്റെ റൂഹായെ നാം സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യണം. അനുഗ്രഹങ്ങളായ കർത്താവേ, നിന്റെ തൃക്കൈയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ ഞങ്ങൾ പരമേൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു. നല്ലവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നമ്മെ ദൈവം പാദം സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എത്രയോ ആളുകൾ കൊറോണ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി എത്രയോ ആളുകൾ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പ്രത്യാശിക്കാനും സാധിക്കുക അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മളോട് കൂടെ
നമ്മുടെ കർത്താവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ. സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പാനും ദൈവകൃപ അനുഗ്രഹിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കണം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമസ്ത ലോകത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഈ ലോകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം അവരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് യഥാർത്ഥമായി അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവെ കൃപ ചെയ്യണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടല്ലോ. US-ലുള്ളവർ, ലണ്ടനിലുള്ളവർ, കുവൈറ്റിലുള്ള ആളുകൾ, ദുബായിലുള്ളതായ ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പാർക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഓർക്കാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഈ രോഗം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. ദൈവമേ, അവിടുത്തെ കാരുണ്യവും കൃപയും നൽകി ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും യോഗ്യമാവണ്ണം അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിപ്പാനും കർത്താവെ ഈ രോഗത്തെ മറികടക്കുവാൻ ആവശ്യമായ കർത്താവെ വിവേകവും അവിടുത്തെ കരുതലും അവിടുത്തെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തരണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകൾ തക്കതായ മരുന്ന് ചികിത്സകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായ ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം നൽകിക്കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ലോകത്തൊന്നും ഈ വൈറസിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധ്യമായിട്ട് തീർച്ചയാണ്. ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ്. അസാധ്യ കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവകൃപ ദൈവമേ ഈ ലോകത്തിന്റെ മേൽ നൽകി കൊടുക്കണമേ. ആശ്വാസമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ അമ്പുരാനെ അവിടുന്ന് കരം നൽകി തരണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളോട് നൊമ്പരപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ തന്നെ അനുവാദി ആശുപത്രിയിലാണ്, പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭവനത്തിൽ തന്നെ കിടക്കയിലുള്ള ശ്യാമല ആന്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വർക്കികളുടെ ആന്റിയെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എസിയാനയുടെ മാതാവിനെ, കുഞ്ഞമ്മ വർഗീസ് അമ്മച്ചിയെ ഒക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രോഗത്താൽ പ്രായത്തിൻ്റെതായ ക്ഷീണവും പ്രയാസവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ. നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ പലരും ഭവനങ്ങളിൽ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബലത്തോടെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ അവരെ നടത്തിയ ദൈവം തങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മതിയായവനാണെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലും ബലത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കായും നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. എൻ്റെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്, മക്ക പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവനാണ്. ആ വലിയ കൃപ എല്ലാവരും അതാദിനങ്ങളിൽ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവമേ കൃപ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും. മധ്യവയസ്കരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് കൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യവും കൃപയും എല്ലാവരും അനുഭവിപ്പാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ ആതുര മേഖലയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ. അവരെല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ രോഗികളുമായിട്ടൊക്കെ അടുത്തിടപെടുന്ന ആളുകൾ, അമ്പരാനെ നിന്റെ കരം എല്ലാവരോടും കൂടിയിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപേക്ഷകളും ഒക്കെ തന്നെ അനേകർക്കും ബലത്തിനും മുഖാന്തരമായി തീരുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവനാമഹത്വത്തിനായി സകലത്തെയും തീർക്കണമേ എന്ന് വലിയവനായ കർത്താവിനോട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ടല്ലോ. വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടുകൂടെ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിന് ശ്രേണികൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഇടവകയെ ഏൽപ്പിക്കാം. ഇടവകയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ വലിയ തിരുമേനിമാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കാം. നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ തിരുമേനിമാരും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മദ്രാസനത്തിൽ നമ്മെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കാരിയോസ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും വേണ്ടി, സെന്ററിലുള്ള എല്ലാ പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി, അച്ഛന്മാർ, കുടുംബങ്ങൾ, സുവിശേഷകർ കുടുംബങ്ങൾ, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തമ്പുരാനെ, അടയ്ക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ നീക്കുപോക്ക് വരുത്തുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യത്തോടെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആവശ്യമായ ഉയരത്തുനിന്നുള്ള ബലവും ശക്തിയും നൽകി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യേശു മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടത്തിൽ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ.
ശക്തിയും മഹത്വം എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹീതനായ കർത്താവ് ദൈവമേ, ഈ ദിവസങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു. വിശുദ്ധിയുള്ളതും മഹത്വമുള്ളതും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും സ്വയംഭൂവായിട്ടുള്ളതും ആദ്യന്തമില്ലാത്തതും വന്യമായിട്ടുള്ളതും തത്വത്തിൽ ഏകത്വമുള്ളതുമായ പരിശുദ്ധത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവോടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തൃത്വമേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നാം ആദരവോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ സൂക്ഷിക്കണം. കർത്താവേ, ദയതോ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. ഈ വിശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധിയും വെടിപ്പുള്ളവർക്ക് മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. ഏകപിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകമായ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാരൂഹായിക്കും സ്തുതി. തന്റെ കരുണയാൽ ലോകത്തെ നിർമ്മിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ തന്റെ തിരുമേനിയുടെ വിലയേറിയ പീഡാനുഭവങ്ങളാൽ അതിനെ വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതുമായ സകലത്തെയും പൂർണ്ണമാക്കുന്നവനും നിവർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ വിശുദ്ധിയുള്ള റുഹായും നമ്മോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ.
പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ ഉയർത്തിനും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന് നീക്കുമുള്ള ദുഃഖത്തിനുമായി വരുവാതിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവപുത്ര, പാപപരിഹാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ യാഗത്താൽ നിന്റെ അടിയാർക്ക് പാപമോചനം ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, കാണപ്പെടാതില്ലാത്ത വലത് കൈ നീട്ടി ഞങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് മുഖപ്രസാദനമായി ചോദിക്കപ്പെടുന്നതും സിദ്ധപ്പെടുന്നതുമായ വിലമതിക്കാവതല്ലാത്ത ദിശയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന നിന്റെ ആരാധനക്കാരുടെ ഈ കൂട്ടത്തെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുമിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധകളെ വായിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും കൊടുക്കുന്നവരുടെ മേലും പ്രയത്നിച്ചതും അനുഭവിച്ചതും അനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായി. ദൈവത്തിന്റെ ആർദ്രവേണ്ടകൾ ഞങ്ങളുടെ മേലും അവരുടെ മേലും എന്നും വന്നേക്കും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകപ്പെടുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ സ്തോത്രത്തോടെ ഇതിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകപ്പെടുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ സ്തോത്രത്തോടെ ഇതിനെ കൈക്കൊള്ളുക.
ഹല്ലേലൂയ കുരിയേലൈസോ 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 ക്രിസ്തേലൈസോ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു മശിഹാ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതാ തിരുശരീരം, ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്ത തിരുരക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ വിധേയമാക്കി തീർക്കരുതേ. പിന്നെയോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ രക്ഷയ്ക്കുമായിട്ട് ഭവിക്കുമാറാകണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, സർവ്വാരാധനയും കൃതജ്ഞതയും ബഹുലമായ സ്തോത്രവും ബഹുല സത്യമായി നിനക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രാജാവും നാഥനും ദൈവവുമായ രക്ഷകനുമായ മതിനായ യേശുമിശിഹായുടെ പിതാവാം ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരായിരുന്നിട്ട് നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പുഷ്ടിയാൽ ആത്മാവിൽ തൃപ്തനാകുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ അർഹരാക്കിയല്ലോ. ഇപ്പോഴും കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി സഹായിച്ച് താങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുകയും പാപപരിഹാരം നൽകി ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കഴിഞ്ഞു പോയവയും വരുവാനുള്ളവയുമായ സകലത്തിലും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നവരും തിരുവിഷ്ണു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായി കാണപ്പെടുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളോടുള്ള നിന്റെ കരുണയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധനുമായി സ്തുതി സ്തോത്രവും കരേറ്റും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമേ, തിരുശരീരങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടതിന് ശേഷം തിരുസന്നിധിയിൽ നിലവിളെ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ആകാശം ചായ്ച്ചതയ്ക്ക് വന്നവനായ കർത്താവേ, നിന്റെ ആർദ്ര കരുണയെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കും നിരുസഭയിലെ സർവ്വസംഘങ്ങൾക്കും നിന്റെ സ്വർഗീയ ഐശ്വര്യവും വാഴ്വുകളും നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ മതിവരാതെ സമ്മാദിനാഥനായ ദൈവമേ, നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും നിന്റെ വിശുദ്ധനുമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ. ഓശോ വകുലശുഭാനില്ലവമേ. സൗഖ്യ സമാധാന ഞങ്ങൾ കാലോചിതമാം ഭാഗ്യത്താൽ തുഷ്ടിവാനോത്തണമെങ്ങൾക്ക് കരുണ നിറഞ്ഞ പിതാവേ, ആശീസുകളിൻ സാഗരമേ, ഞങ്ങളടിക്കും ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണമേ കർത്താവേ. സഹോദരങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, പാപപരിഹാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ യാഗത്തിൽ നിന്ന് താമസിക്കുന്ന മാനുകളോടും അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടെ വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള ദുരിതത്തിന്റെ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നതായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലേ പോകുകേ. ദൂരസ്ഥനും സമീപസ്ഥനും കർത്താവിന് ജയം നൽകുന്ന സ്ലീമായ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധ മാമോദീസയാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനുമായുള്ളവരെ, ഈ ദുരിതം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ബലഹീനനും പാപിയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ സഹായം ലഭിക്കാനായി
നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച് സമാധാനത്താലേ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, സൗഖ്യത്തോടും ബലത്തോടും അവിടുത്തെ ആലയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കൂട്ടായ്മയിലും ഭയപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ ചെയ്യണമേ. അതാത് ദിനങ്ങളിൽ നിന്റെ ജനം നിന്റെ ബലം അനുഭവിപ്പാട്ടൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിന്റെ കരം എല്ലാവർക്കും നൽകി കൊടുക്കണമേ. അവിടുത്തെ നാം മഹത്വം എടുക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അവിടുത്തെ നാമത്വത്തിനായി സകലത്തെയും ഓടും തീർക്കണമേ. മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെ എപ്പോഴും എന്നേക്കും.